Hello everyone, welcome to all. In this video lecture, we are going to study about model laws in model analysis. Model analysisல வந்து என்னென்ன model lawsலாம் இருக்கு அப்படிங்கறத நம்ம இந்த வீடியோல பார்க்க போறோம். இந்த model lawsக்கு இன்னொரு நேம் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா similarity laws. ஏன் நம்ம similarity laws சொல்லணும் அப்படின்னா ஒரு மாடல் எடுத்துக்கிட போறீங்க, அது ஒரு புரோட்டோடைப் எடுத்துக்கிட போறீங்க. இந்த ரெண்டு மாடலுக்கும் புரோட்டோடைப்புக்கும் உள்ள டிஃபரன்ஸ் என்ன? Model is nothing but it is the small replica of the prototype. Okay, and then prototype ங்கிறது actual product. அப்ப அந்த actual product size-க்கும் மாடல்ங்கிற சைஸ்க்கும் ஒரு ரேஷியோ இருக்கும், ஸ்கேல் ரேஷியோ இருக்கும். இந்த ரெண்டுக்கும் நம்ம என்ன பண்ண போறோம்னா ஒவ்வொரு பாராமீட்டர்ஸையும் சிமிலாரிட்டிஸ் பார்க்க போறோம். ஃபோர்ஸஸ் எப்படி சிமிலாரிட்டிஸ் இருக்குது, இல்லை வந்து விஸ்காஸ் ஃபோர்ஸஸ் எப்படி இருக்குது, இல்லை சர்ஃபேஸ் டென்ஷன் ஃபோர்ஸஸ் எப்படி இருக்குது, இல்லை கிராவிட்டி ஃபோர்ஸஸ் எப்படி இருக்குது, இப்படிங்கிறத ஒவ்வொரு ஃபோர்ஸும் என்ன பார்த்தோம்னா சிமிலாரிட்டிஸ் எப்படி இருக்குங்கிறத பார்த்துருக்குறோம். அந்த இதில் ஒவ்வொரு ரெனால்ட்ஸ் நம்பர், ஃப்ராடேஸ் நம்பர், வெபர்ஸ் நம்பர், தட் இஸ் ஒவ்வொரு நான் டைமென்ஷன்ஸ் நம்பர்ஸை பேஸ் பண்ணி இப்போ நம்ம இந்த லாஸ் நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம்னா பார்க்க போகிறோம். ஓகேவா? ஃபர்ஸ்ட் லா என்ன அப்படின்னா ரெனால்ட்ஸ் மாடல்ஸ் லா. Listen. Reynolds model law அப்படினா என்னங்கறத பார்க்கலாம். What do you mean by Reynolds model law? This Reynolds model law, it is the law in which models are based on Reynolds number only. So அப்போ Reynolds model னா என்ன அப்படினா it should be purely based on Reynolds number. Reynolds number we know it is one of the non-dimensionless number. How can we define the Reynolds number? Reynolds number நம்ம எப்படி define பண்ணலாம் அப்படினா Reynolds number RE equal to inertia force by viscous force. நம்ம படிச்சோம் இல்லையா ஒவ்வொரு நான் டைமென்ஷன்லெஸ் நம்பர்ஸ்னா என்ன அப்படின்ட்டு. ஸோ inertia force by viscous force. நம்ம inertia forceையும் viscous forceையும் தனித்தனியாக கண்டுபிடிச்சிட்டு அதுக்கு நீங்கள் என்ன ரிலேஷன் எழுதிப்பீங்க அப்படின்னா Reynolds number equal to rho v d divided by mu. So this is the formula for Reynolds number. What is the application of this Reynolds number? This Reynolds number can be used to categorize whether the fluid flow inside the pipe is laminar flow or turbulent flow. Pipe flowல போகக்கூடிய fluid வந்து laminar flowவா இருக்குதா இல்லை turbulent flowவா இருக்குதா அப்படிங்கிறத பார்க்க போகிறோம். ஓகேவா? that is laminar flow or turbulent flow. So this is the applications of this Reynolds number. இப்போ இந்த laminar flowவா இருக்கணும் அப்படின்னா Reynolds number நமக்கு எப்படி இருக்கணும் பாருங்க. Reynolds number should be less than 2000. இதே இது turbulent flowவா இருக்கணும் அப்படின்னா Reynolds number எப்படி இருக்கணும்? It should be greater than 4000. If the Reynolds number lies between 2000 to 4000, 2000ல இருந்து 4000க்கு in betweenல Reynolds number இருக்குது அப்படின்னா so that flow is transition region. What is the meaning of transition region? Laminar flow is converted into turbulent flow. So this is the definition for Reynolds number and what the applications of this Reynolds number. Now this Reynolds number is the basis for Reynolds models law. Reynolds models law வந்து ரொம்ப முக்கியமா அடிப்படையா இருக்கக்கூடியது என்ன அப்படினா இந்த Reynolds number தான். ஓகேங்களா? அப்ப இந்த Reynolds number வந்து எப்படி நம்ம லாவோட கம்பேர் பண்ண போறோம் அப்படினு பாத்தீங்கன்னா it states that the Reynolds number for the model must be equal to Reynolds number for the prototype. அப்ப இந்த Reynolds model law வந்து என்ன சொல்லுது அப்படின்னா Reynolds models law states that Reynolds number for the model it must be equal to Reynolds number for the prototype. மாடலுக்கு வந்து என்ன Reynolds number வந்திருக்கு that should be equal to Reynolds number for the prototype. ஓகேவா? So we know Reynolds number equal to rho v d by mu. By this formula we can write the relation for model as rho value for the model, velocity for model, diameter for model divided by viscosity of the fluid flowing through this model. It must be equal to Reynolds number for the prototype. So density of the fluid flowing through the prototype, velocity for prototype, diameter for the prototype divided by viscosity of the fluid flowing through the prototype. Okay, so this is the Reynolds models law. It can be represented by RE base M, that is Reynolds number models law. Okay, that should be equal to Reynolds number for the prototype. ரெண்டுக்குமே ஈக்குவலாக இருக்கணும் அப்படிங்க தான் நினச்சிடும் கொண்டு வரப்போகிறோம். ஓகேங்களா? ஸோ இப்போ இது நம்ம இந்த ஃபார்முலாலேருந்து நம்ம என்ன எடுத்து எழுத போகிறோம் அப்படின்னு பாருங்கள். we can rearranging the term
இப்போ இந்த ரீஅரேஞ்ச் பண்ணுங்க. we can rearrange the term by mu p divided by mu m, that is equal to rho p vp dp divided by density of the model, velocity of the model, diameter of the model. அதாவது இந்த பக்கம் denominator உள்ளதை வந்து லெஃப்ட் சைடில் நியூமரேட்டர் கொண்டு போயிட்டு இருக்கேன், லெஃப்ட் சைடில் இருக்கிற நியூமரேட்டரை ரைட் சைடு டினாமினேட்டருக்கு கொண்டு வந்திருக்கோம். ஓகேங்களா? ஸோ இப்போ என்ன பண்ணலாம் பாருங்க, இந்த ரிலேஷன்ஸ்லேருந்து நம்ம என்னவா எடுத்து எழுதிக்கலாம் அப்படின்னா, we can write this as rho value for prototype divided by rho value for model. Okay, then into velocity of prototype divided by velocity of model into diameter of prototype divided by diameter of model. So this is the relation. Okay, now we can write this equation as, இப்போ இந்த டென்சிட்டி ரேஷியோ இருக்கு இல்லையா, நம்ம டைமென்ஷன்லெஸ் நம்பர்ஸ் டிரைவ் பண்ணதுக்கு முன்னாடி சிமிலாரிட்டிஸ் பற்றி படிச்சிருப்போம். ஸ்கேல் ரேஷியோ, லெங்த் ரேஷியோ அப்படின்ட்டு ப்ரீவியஸ் வீடியோ லெக்சர்ஸில் இருக்குது. இங்கே டென்சிட்டி ரேஷியோ இருக்குது, டென்சிட்டி ஃபார் ப்ரோட்டோடைப் அண்ட் டென்சிட்டி ஃபார் மாடல். இட் கேன் பி ரிட்டன் ஆஸ், இதை நம்ம எப்படி எழுதிக்கலாம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, டென்சிட்டி ரேஷியோ, தட் இஸ் ரோ ஆர். Similarly, we can write this velocity of prototype divided by velocity of model. It can be written as velocity ratio, as well as diameter of prototype divided by diameter of model. It can be written as diameter ratio. இந்த மாதிரி நம்ம என்ன பண்ணிக்கலாம்னா எழுதிக்கலாம். Okay, so this relations can be written as like this way. Now mu prototype divided by mu m, நம்ம இதை எப்படி எழுதிக்கலாம்? ஸோ அப்போ mu ratio, that is viscosity ratio, that is equal to rho power r velocity ratio diameter ratio. Now again density for model and prototype, that is the ratio rho r, velocity ratio, diameter ratio divided by viscosity ratio equal to 1. We can write this relation as like this way. Okay, so this is the Reynolds models law. We can equating the Reynolds number for model as well as Reynolds number for prototype, ரெண்டுக்குமே ஈக்குவலாக இருக்கும் அப்படிங்கிறத மாதிரி எடுத்துக்கிட்டு போகிறோம். ஓகேவா? ஸோ திஸ் இஸ் த லாஸ்ட் Reynolds models law. ஓகே, இப்போ நம்ம இந்த டைமென்ஷனல் அனாலிசிஸ்லேருந்து ரெனால்ட்ஸ் மாடல்ஸ்லாம் பார்த்துட்ருக்கோம் இல்லையா? இந்த ரெனால்ட்ஸ் மாடல்ஸ்லாவை யூஸ் பண்ணி ஒரு ப்ராப்ளம் சால்வ் பண்ணுறதை பார்க்கலாம். ப்ராப்ளம்: a pipe of diameter 1.5 meter is required to transport an oil of specific gravity 0.90 and viscosity 3 into 10 power minus 2 poise at the rate of 3000 liter per second. அதாவது ஒரு பைப் இருக்குது, அந்த பைப்போடைய டயாமீட்டர் என்ன அப்படின்னா 1.5 மீட்டர் கொடுத்துருக்காங்க. அந்த 1.5 மீட்டர் டயாமீட்டர் சைஸில் இருக்கக்கூடிய பைப்பில் வந்து ஆயில் வந்து கேரியட் ஆகுது. அந்த ஆயிலுடைய ப்ராப்பர்ட்டி, ஸ்பெசிஃபிக் கிராவிட்டி, விஸ்காசிட்டிஸ், அது எவ்வளோ ஃப்ளோ ரேட்டில் போகுது அப்படிங்கிற டேட்டாஸ் நமக்கு நினச்சிருக்காங்கன்னா கொடுத்துருக்காங்க. அதுக்கு அடுத்த ஸ்டேட்மெண்ட் பாருங்கள். டெஸ்ட்ஸ் வேர் கண்டக்டட் ஆன் a 15 cm diameter pipe using water at 20 degrees Celsius. என்னென்னா இதே மாதிரி டெஸ்ட்டை வந்து என்ன பண்ணுறாங்கன்னா ஒரு சின்ன மாடல் அனாலிசிஸ் பண்ணுறாங்க. அந்த மாடல் வந்து ஒரு பைப்பாக எடுத்துக்கிறாங்க. அந்த பைப்போட சைஸ் வந்து 15 cm டயாமீட்டர். ஓகே, ஸோ அதில் வந்து அவங்க வாட்டரை வந்து ஒர்க்கிங் ஃப்ளூயிடாக யூஸ் பண்ணி டெஸ்ட்டை கண்டக்ட் பண்ணுறாங்க. ஃபைண்ட் த வெலாசிட்டி அண்ட் ரேட் ஆஃப் ஃப்ளோ இன் த மாடல். இந்த மாடலில் வந்து நமக்கு எவ்வளோ வெலாசிட்டியில் எவ்வளோ ஃப்ளோ ரேட்டில் வந்து ஃப்ளூயிட் வந்து ட்ராவல் ஆகுங்கிறத கேள்வி. விஸ்காசிட்டி ஆஃப் வாட்டர் at 20 degree Celsius equal to 0.01 poise. இதுதான் நம்மளுடைய கேள்வியாக கொடுத்துருக்காங்க. ஓகேங்களா? ஸோ இப்போ நம்ம கிவன் டேட்டா எடுத்து எழுதிக்கலாம். லெட்ஸ் வி ரைட் த கிவன் டேட்டா ஃபார் திஸ் ப்ராப்ளம். இப்போ இந்த ப்ராப்ளத்துக்கு நம்ம கிவன் டேட்டா எடுத்து எழுத போகிறோம். பாருங்கள், முக்கியமான விஷயம் நம்ம மாடல் அனாலிசிஸ் தான் பண்ணுறோம். மாடல் அனாலிசிஸ்னால் என்ன? ஒரு ஆக்சுவல் ப்ராடக்ட் தான் ப்ரோட்டோடைப்னு சொல்லுவோம். அதனுடைய ஸ்மால் ஸ்கேல் ரேஷியோ தான் மாடல். இப்போ இந்த ரெண்டுக்கும் உண்டான டைமென்ஷன்ஸை தனித்தனியாக எடுத்து எழுத போகிறோம். ஃபஸ்ட்டு கிவன் டேட்டா நான் வந்து ஆக்சுவல் சைஸ் வந்து ப்ரோட்டோடைப்னு எடுக்க போகிறேன். அதுக்கு என்ன டைமென்ஷன்ஸ்லாம் கொடுத்துருக்காங்க. அண்ட் செகண்ட் வந்து ஸ்மால் ஸ்கேல் ரெப்ளிகா மாடல். இந்த மாடலுக்கு வந்து என்ன டைமென்ஷன்ஸ்லாம் கொடுத்துருக்காங்க அப்படிங்கிறத எடுத்து எழுதலாம். ஃபஸ்ட்டு பாருங்கள், பைப் ஆஃப் டயாமீட்டர் 1.5 மீட்டர். ஸோ டயாமீட்டர் ஆஃப் த ப்ரோட்டோடைப் இஸ் 1.5 மீட்டர். ஓகே, அடுத்தது இட் இஸ் ரெக்வயர்டு டு டிரான்ஸ்போர்ட் அண்ட் ஆயில்
அதனுடைய ஃப்ளூயிட் வந்து நமக்கு இங்கே எங்கே என்ன கேரி அவுட் ஆகுது அப்படின்னா ஆயில் வந்து இங்கே யூஸ் பண்ணுறாங்க. அந்த ஆயிலினுடைய ஸ்பெசிஃபிக் கிராவிட்டி, ஸோ ஸ்பெசிஃபிக் கிராவிட்டி ஃபார் ப்ரோட்டோடைப் இஸ் 0.90 and viscosity is 3 into 10 power minus 2. viscosity value வந்து நமக்கு எவ்வளோ கொடுத்துருக்காங்க அப்படின்னா ப்ரோட்டோடைப்புக்கு வந்து 3 into 10 power minus 2 pi. So இது வந்து absolute viscosity இல்லையா, that is dynamic viscosity. So mu value for prototype equal to 3 into 10 power minus 2 pi's. Similarly, and the another data is given as flow rate. ப்ரோட்டோடைப்புங்கிறது இந்த 1.5 மீட்டர் டயாமீட்டரில் போகக்கூடிய ஆயில் வந்து எவ்வளோ ஃப்ளோ ரேட்டில் போகுது அப்படின்னா என்ன கொடுத்துருக்காங்க, 3000 லிட்டர் பெர் செகண்ட். தட் இஸ் Q வேல்யூ, ஃப்ளோ ரேட் ஆர் டிஸ்சார்ஜ் கேன் பி ரெப்ரசன்டட் பை Q, தட் இஸ் ஈக்குவல் டு 3000 லிட்டர் பெர் செகண்ட். வி கன்வெர்ட் இட் இன்டு ஸ்டாண்டர்ட் யூனிட், தட் இஸ் 3000 இன்டு, ஹவு கேன் யூ கன்வெர்ட் லிட்டர் இன்டு மீட்டர் கியூப்? 1 liter equal to 10 power minus 3 meter cube per second. Okay. Similarly, we can write the data for model also. Next line. Tests were conducted on a 15 cm diameter pipe. So diameter of the pipe is taken as 15 cm. So meter value 0.15 meter. அப்போ பாருங்க, prototype உடைய pipe diameter வந்து 1.5 meter. Okay va? Here model, so we change the notation dp by dm, that is the difference. Okay, so inge vandu dp nu potirukom, prototype ude diameter, idu model ude diameter, and using the water at 20 degrees Celsius. inge enna fluid vandu ivanga use பண்றாங்க டெஸ்ட் காக அப்படினா ஆயில் யூஸ் பண்ணல, வாட்டரை யூஸ் பண்றாங்க. நெக்ஸ்ட் வந்து find the velocity and rate of flow in the model. நமக்கு வந்து என்ன கேள்வி கேட்டிருக்காங்க அப்படின்னா to calculate, நம்ம கண்டுபிடிக்க வேண்டிய பராமீட்டர் என்னங்கறத பாருங்க. என்னுடைய ஃபர்ஸ்ட் கேள்வி வந்து velocity of the flow in the model. ஸோ மாடலில் ஃப்ளூயிட் வந்து எவ்வளோ வெலாசிட்டியில் போகுது, ஓகேவா? ஸோ நம்ம மாடலுக்கு உண்டான வேல்யூ மட்டும் கண்டுபிடிக்கணும். செகண்ட் ப்ராப்ளம், ரேட் ஆஃப் ஃப்ளோ, தட் இஸ் ஃப்ளோ ரேட்டு இந்த மாடலில் வந்து என்ன ஃப்ளோ ரேட்டில் ஃப்ளூயிட் வந்து ட்ராவல் ஆகுது. ஸோ இதனுடைய கண்டுபிடிக்க வேண்டிய parameters, and then we go to solution. How can we solve this problem? Let's wait and see. And another given data, viscosity of water at 20 degrees Celsius. viscosity of water na water வந்து மாடல்ல தான் போயிட்டு இருக்குது 15 cm diameter pipeல. அப்ப நம்ம மாடல் எடுத்துக்கணும். viscosity of water இந்த மாடல்ங்கிறதுனால 0.01 pi. So this is the given data. நல்லா புரிஞ்சுக்கோங்க, நம்ம பார்த்த ஒரே ஒரு மாடல்ல தான் ரெனால்ட்ஸ் மாடல்ல. இந்த ரெனால்ட்ஸ் மாடல்ல எதுக்கு யூஸ் ஆகுது? fluid flow problemsக்கு யூஸ் ஆகுது. fluid flow problemsனாலே ரெனால்ட்ஸ் நம்பர், ரெனால்ட்ஸ் மாடல்ஸ் தான் என்ன பண்ணணும்னா ப்ரிஃபர் பண்ணணும்னு சொல்றாங்க. இப்போ நம்ம கண்டுபிடிக்க வேண்டியது இந்த மாடலில் எவ்வளோ வெலாசிட்டியில் ஃப்ளூயிட் ஃப்ளோ ஆகும், எவ்வளோ ஃப்ளோ ரேட்டில் போகுங்கிறத கேட்டிருக்காங்க. அக்கார்டிங் டு ரெனால்ட்ஸ் மாடல்ஸ் லா, அது எழுதிக்கோங்க, பை ரெனால்ட்ஸ் மாடல்ஸ் லா. ரொம்ப முக்கியமான டேம். நம்ம என்ன மாடல் லா வந்து யூஸ் பண்ண போகிறோங்கிறது ரொம்ப முக்கியம். ஏன்னா ஒவ்வொரு டைமென்ஷன்லெஸ் நம்பரை பேஸ் பண்ணியுமே ஒவ்வொரு அனாலிசிஸ் இருக்குது. ஸோ இது ஒரு ஃப்ளூயிடு ஃப்ளோ ப்ராப்ளம்ங்கிறதுனால நான் என்ன யூஸ் பண்ண போகிறேன் அப்படின்னா ரெனால்ட்ஸ் மாடலாக யூஸ் பண்ண போகிறேன். ஃப்ளூயிடு ஃப்ளோனாலே ரெனால்ட்ஸ் நம்பர் தான், ரெனால்ட்ஸ் மாடல்ஸ்லாம் தான் யூஸ் பண்ணணும். பை ரெனால்ட்ஸ் மாடல்ஸ்லாம் வாட் இஸ் த ஃபார்முலா? rho v d by mu. We know Reynolds number equal to rho v d by mu. So for model, rho m vm dm divided by mu m, that is must be equal to for prototype. So rho value for prototype, v for prototype, diameter for prototype divided by mu value for prototype. Okay, I have to find out the value of velocity in model. மாடலில் velocity வேல்யூ என்னங்கிறது என்னுடைய ஃபர்ஸ்ட் கேள்வி இல்லையா? ஸோ வெலாசிட்டிங்கிறது எனக்கு இந்த டேம் தான். ஸோ இதை மட்டும் நான் கண்டுபிடிக்க போகிறேன். அப்போ அதை மட்டும் லெஃப்ட் ஹேண்ட் சைடு வச்சுக்கோங்க. ஸோ vm ஈக்குவல் டு ரைட் ஹேண்ட் சைடு ஆல்ரெடி என்ன இருக்குது? ரோ வேல்யூ ஃபார் prototype, v value for prototype, d value for prototype into mu value for model. Okay, already divided by mu value for prototype இருக்கு. லெஃப்ட் ஹேண்ட் சைடில் இருக்குது, இங்கே டிவைட் ஆகும் எனக்கு என்னெல்லாம் வரும் மிச்சம்? ரோ வேல்யூ ஃபார் மாடல் அண்ட் டி வேல்யூ ஃபார் மாடல். இப்போ எனக்கு இதில் எல்லா பராமீட்டர்ஸுமே கிவன் டேட்டாலாம் இருக்குது அப்படின்னா நான் வந்து டேரெக்டாகவே ப்ராப்ளம் சால்வ் பண்ணிடலாம். விஎம் கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு ரோ வேல்யூ ஃபார் ப்ரோட்டோடைப்பு. ரோ வேல்யூ ஃபார் ப்ரோட்டோடைப்னா ப்ரோட்டோடைப்பில் வந்து நமக்கு என்ன ஃப்ளூயிட் ஃப்ளோ ஆகுது? ஆயில் ஃப்ளோ ஆகுது. ஆனால் ஆயிலுக்கு நமக்கு ஸ்பெசிஃபிக் கிராவிட்டி கேட்டிருக்காங்க. ரோ வேல்யூ ஸ்பெசிஃபிக் கிராவிட்டி வேல்யூ கொடுத்துருக்காங்க, ரோ வேல்யூ நமக்கு தெரியாது இல்லையா? ஸோ அப்போ நம்ம எப்படி
எப்படி கண்டுபிடிக்கலாம் specific gravity equal to density of the liquid divided by density of the water. ஸோ நமக்கு இங்கே என்ன போயிட்டு இருக்கு ஆயில் தான் போகுது. ஸோ அப்போ density of oil, that is density of prototype. Okay, that is equal to specific gravity value into 1000. specific gravity நமக்கு என்ன கொடுத்துருக்காங்கன்னா 0.90 கொடுத்துருக்காங்க into 1000 போட்டிங்கன்னா நமக்கு வந்து 900 kilogram per meter cube into density of ஆயில் நமக்கு கிடைக்க போகுது. ஓகேவா? ஸோ அப்போ எனக்கு ஒரு பராமீட்டர் ஓகே. டென்சிட்டி ஆஃப் ப்ரோட்டோடைப் எழுதியாச்சு. டென்சிட்டி ஆஃப் மாடல், டென்சிட்டி ஆஃப் மாடல்னால் மாடலில் என்ன ஃப்ளூயிட் ஃப்ளோ ஆகுது வாட்டர். வாட்டருக்கு டென்சிட்டி 1000. இது நம்ம தெரிஞ்சாலும் தெரியலனாலும் கொடுத்தாலும் கொடுக்கலாம் நம்ம 1000 தான் சூஸ் பண்ண போகிறோம். தென் வெலாசிட்டி ஆஃப் த ஃப்ளூயிட் ஃப்ளோ இன் ப்ரோட்டோடைப்பு, இது நம்ம கேள்வியில் கொடுத்துருக்காங்களா? கேள்வியில் வந்து எவ்வளோ வெலாசிட்டியில் போக போகுதுங்கிறது கொடுக்கவே இல்லை இல்லையா? ஸோ அப்போ நம்ம என்ன பண்ணிக்கலாம் அப்படின்னா இந்த விபிங்கிற டேம் என்ன பண்ணிக்கலாம் அப்படியே லெஃப்ட் ஹேண்ட் சைடே கொண்டு வந்துக்கலாம், ஒரு ரேஷியோவாக கொண்டு வந்துக்கலாம். அதனால் இப்போ எப்படி எழுத போகிறேன் பாருங்கள், விஎம் டிவைடு பை விபி ஈக்குவல் டு, ஓகே, ரிலேஷன் எப்படி இருக்கும், ரோ வேல்யூ ஃபார் பி, தட் வேல்யூ இஸ் 900 into diameter of the prototype is given as 1.5 meter divided by row value for model. Model வந்து water flow ஆகுது, so density is 1000 into diameter of the model is given as 15 centimeter, that is 0.15 meter into mu value for model is given as 0.01 divided by mu value for prototype is given as 3 into 10 பவர் -2. இதை நம்ம சால்வ் பண்ணி வச்சுக்கிட்டோம் அப்படின்னா நமக்கு என்ன கிடைக்கணும், ஒரு வெலாசிட்டிக்கு ரேஷியோ கிடைக்குது பார்த்தீங்களா, விஎம் டிவைடு பை விபி தட் இஸ் ஈக்குவல் டு என்ன ரேஷியோ உங்களுக்கு வரும்னு பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஆன்சர் வந்து 3 அப்படின்னு வந்திருக்கும். அப்போ நம்ம இந்த 3ங்கிற ஆன்சர் வந்து நமக்கு இதுலேருந்து ஒரு ரிலேஷன் நம்ம என்ன பண்ணாலும் க்ரியேட் பண்ணிக்கலாம். எப்படி ரிலேஷனாக க்ரியேட் பண்ணலாம் பாருங்கள், விஎம் பை விபி ஈக்குவல் டு 3 அப்படின்னா விஎம் ஈக்குவல் டு 3 டைம்ஸ் ஆஃப் விபி. ஓகேவா, விஎம் ஈக்குவல் டு 3 டைம்ஸ் ஆஃப் விபி. ஸோ இந்த ரிலேஷன்ஸை நான் யூஸ் பண்ணிக்கிட போகிறேன். இப்போ எனக்கு வெலாசிட்டி ஆஃப் மாடல் தான் கேள்வியில் கேட்டிருக்காங்க, ஆனால் ப்ரோட்டோடைப்பில் எவ்வளோ வெலாசிட்டி போகுங்கிறது தெரியாது இல்லையா? ஸோ ஆனால் கிவன் டேட்டாவில் பாருங்கள், ப்ரோட்டோடைப்பில் நமக்கு டிஸ்சார்ஜ்னு ஒரு பேராமீட்டர் நமக்கு கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ டிஸ்சார்ஜ் கொடுத்துருக்காங்கன்னா பை கண்டினியூட்டி ஈக்குவேஷன், நல்லா கவனிக்கணும், பை கண்டினியூட்டி ஈக்குவேஷன் we know according to continuity equation Q is equal to AV. So V equal to Q by A. Here I have the value of Q value for prototype and area of the prototype. How is it possible? That is Q value of prototype is 3000 into 10 power -3 meter cube per second divided by area of the pipe is pi by 4 d square. Here d value for prototype, so divided by pi by 4, diameter of prototype is 1.5 meter square. So you get the answer 1.697 meter per second. If you do the calculation, you can get the answer. Velocity of the prototype is 1.697 meter per second. Now you can using the relation, that is Vm equal to velocity in model equal to 3 times of velocity in prototype. So by using this relation, I have calculated the value of velocity in model. 3 into 1.697. You get the answer as 5.091 meter per second. So எனக்கு மாடலில் வந்து 5.09 meter per secondல fluid வந்து flow ஆகுது அப்படிங்கிறத கேட்டிருக்காங்க. So this is the first question, velocity in model. Then our second question, flow rate in model. அதே மாடலில் எவ்வளோ flow rate flow ஆகுது அப்படிங்கிறத கேட்டிருக்காங்க. ஸோ நம்ம எப்படி calculate பண்ணலான்னு பாருங்கள். Again we using the continuity equation. So Q equal to AV. இது for மாடலுக்கு கேட்டிருக்காங்க அப்படிங்கிறனால Q value for model equal to area of the model into velocity of the model. So we know area of the model can be calculated by pi by 4 diameter for model square into velocity of the model. So we can substitute the known values. Pi by 4 into diameter of the model is given as 15 centimeter. We convert it into 0.15 meter. So I use this value for calculation, 0.15 meter. Okay, so you need not to write the units inside the calculation. So 0.15 meter square into velocity of the model is obtained as
5.091 meter per second. If you do the calculation, you get the answer discharge or flow rate through the model is obtained as 0.0899 meter cube per second. So this is our required answer. Okay, so I have calculated the value of velocity in model as well as discharge through the model. This is the problem solving in Reynolds models law. Okay, அதே நம்ம Reynolds modelsல வந்து இப்போ செகண்ட் ப்ராப்ளம் ஒன்று பார்க்கலாம் பாருங்க. Water is flowing through a pipe of diameter 30 cm at a velocity of 4 meter per second. அதாவது ஒரு பைப்பில் வந்து வாட்டர் ஃப்ளோ ஆகுது. அந்த பைப்புடைய டயமீட்டர் வந்து 30 சென்டிமீட்டர்னு கொடுத்துருக்காங்க. எவ்வளோ வெலாசிட்டியில் ஃப்ளோ ஆகுது அப்படின்னா 4 மீட்டர் பெர் செகண்டில். ஃபைண்ட் த வெலாசிட்டி ஆஃப் ஆயில் ஃப்ளோ இன் அனதர் பைப் ஆஃப் டயமீட்டர் 10 சென்டிமீட்டர். அதே மாதிரி இன்னொரு பைப் இருக்குது. அந்த பைப்போட டயமீட்டர் வந்து 10 சென்டிமீட்டராக இருக்குது. ஓகேவா, இந்த 10 சென்டிமீட்டரில் ஆயில் ஃப்ளோ ஆகுது. அப்படி ஃப்ளோ ஆகக்கூடிய வெலாசிட்டி என்னங்கிறது கேள்வி. அப்போ நீங்கள் இந்த டயாமீட்டர்லேயே வந்து எது ப்ரோட்டோடைப்பு எது மாடலுங்கிறத டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணிக்கலாம். எப்போதுமே எந்த சைஸ் வந்து பெருசாக இருக்குதோ அதுதான் ப்ரோட்டோடைப்புன்னு சொல்லுவோம். எது வந்து சைஸ் ரொம்ப சின்னதாக இருக்குதோ அதுதான் நமக்கு என்னது மாடல். அதான் ஸ்மால் ஸ்கேல் ஆஃப் த ரெப்ளிகான்னு சொல்லியிருக்கோம் இல்லையா. ஸோ ப்ரோட்டோடைப்புங்கிறது ஆக்சுவல் சைஸ், ஆக்சுவல் ப்ராடக்ட் சைஸ், ஆக்சுவல் டைமென்ஷன்ஸ். அண்ட் மாடல் இஸ் த ஸ்மால் ஸ்கேல். அதில் வந்து சின்ன சைஸில் இருக்கக்கூடியது. அதே மாதிரி சின்ன சைஸில் இருக்கக்கூடியது. ஸோ 30 சென்டிமீட்டர் பைப் நம்ம என்னவா எடுத்துக்கலாம் அப்படின்னா ப்ரோட்டோடைப்பாக எடுத்துக்கலாம். 10 சென்டிமீட்டர் பைப்புக்குரிய ப்ராப்பர்ட்டிஸ் எல்லாமே நம்ம வந்து நம்ம மாடலாக எடுத்துக்கலாம். ஸோ லெட்ஸ் வி ரைட் த கிவன் டேட்டா. given data. ஃபஸ்ட் நான் வந்து கிவன் டேட்டா எழுதுறதுக்கு முன்னாடி எது மாடலு எது ப்ரோட்டோடைப் அப்படிங்கிறத என்ன பண்ணணும்னா கேட்டகரைஸ் பண்ணி காமிச்சிட்டோம்னா ஈஸியாக இருக்கும் நமக்கு படிக்கிறதுக்கு வந்து. ஸோ ஃபஸ்ட்டு எப்போதுமே ப்ரோட்டோடைப்பாக வச்சுக்கோங்க. ஃபஸ்ட்டு வேல்யூ வந்து ப்ரோட்டோடைப்புக்கு, அண்ட் தென் செகண்ட் ஒன் வந்து மாடலுக்குரிய வேல்யூஸாக வச்சுக்கலாம். ஃபஸ்ட்டு பாருங்கள், ப்ரோட்டோடைப்புங்கிறது பெரிய சைஸ் உள்ளது. அப்போ டயாமீட்டர் ஆஃப் த ப்ரோட்டோடைப் dp that is given as 30 centimeter. மீட்டராக மாற்றினோம்னா 0.3 மீட்டர். ஓகே, டிவைட் பை 100 போட்டிங்கன்னா இப்போ இதில் என்ன ஃப்ளூயிட் வந்து நமக்கு ப்ரோட்டோடைப்பில் ஃப்ளோ ஆகுது? வாட்டர் வந்து ஃப்ளோ ஆகுது. ரொம்ப முக்கியம், என்ன ஃப்ளூயிடு ஃப்ளோ ஆகுது முக்கியம். ஏன்னா டென்சிட்டி வேல்யூ வந்து ஒவ்வொரு ஃப்ளூயிடுக்கும் ஒவ்வொரு வேல்யூ இருக்கும். அதனால் ஃப்ளூயிட் வந்து நோட் பண்ண சொல்கிறோம். அடுத்தது வந்து எவ்வளோ வெலாசிட்டியில் ஃப்ளோ ஆகுதுன்னா 4 மீட்டர் பெர் செகண்டில் ஃப்ளோ ஆகுது. ஸோ வெலாசிட்டி ஆஃப் த ஃப்ளூயிட் இன் ப்ரோட்டோடைப் there is given as 4 meter per second. You have to calculate, find the velocity of oil flow in another pipe. அப்போ இன்னொரு பைப்பில் வந்து diameter 10 சென்டிமீட்டராக இருக்குது. So diameter of the model is 10 centimeter. That is equal to 0.1 meter. Okay, இதில் நமக்கு என்ன fluid வந்து flow ஆகுது அப்படின்னா ஆயில் வந்து flow ஆகுது. So the fluid is oil. Okay, and if the condition of dynamic similarity is satisfied between the two pipes, அதாவது dynamic similarity னா forces கன்சிடர் பண்ணுவோம் இல்லையா, ஒவ்வொன்றும் எப்படி இருக்குது ப்ரோட்டோடைப்லேயும் மாடலையும், இதெல்லாமே சிமிலாரிட்டி இருக்குங்கிற கண்டிஷன் சாட்டிஸ்ஃபை ஆயிடுச்சுன்னு சொல்லிட்டாங்க. அந்த கண்டிஷனில் நமக்கு வந்து எவ்வளோ வெலாசிட்டி ஆயில் ஃப்ளோ ஆகுங்கிறத கேட்டிருக்காங்க. ஓகேவா, அண்ட் தென் another given data, the viscosity of the water and oil is given as 0.01 pies and 0.02 pies. வாட்டருக்கும் ஆயிலுக்கும் தனித்தனியாக விஸ்காசிட்டி வேல்யூ கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ ஃபர்ஸ்ட் the value is given for water. So the viscosity for water is here prototype, that is equal to 0.01 pies. ஏன்னா வாட்டர் வந்து ப்ரோட்டோடைப்புக்குரிய ஃப்ளூயிட், ஆனால் ப்ரோட்டோடைப்பு மியூ பின்னு போட்டுக்கிறேன். ஓகேவா, சிமிலார்லி ஹியர் மியூ வேல்யூ ஃபார் மாடல் ஆயில் ஃப்ளோ ஆகுது, என்ன கொடுத்துருக்காங்கன்னா 0.025 pies. And specific gravity of oil is 0.8. So specific gravity of oil வந்து நமக்கு என்ன கொடுத்துருக்காங்கன்னா 0.8 கொடுத்துருக்காங்க. இந்த specific gravity value வந்து நமக்கு எதுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் அப்படின்னா டென்சிட்டி calculate பண்ணுறதுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும். We know specific gravity equal to density of oil divided by density of water 1000. So you have take the value density of oil equal to specific gravity into 1000. In our problem specific gravity is 0.8. So density of model equal to 0.8 into 1000. That value is 800
கிலோகிராம் பெர் மீட்டர் கியூப். ஓகே, ஸோ அப்போ ப்ரோட்டோடைப்புக்கு என்ன சார் டென்சிட்டி கொடுக்கல நீங்கள் கேட்கலாம். ஏன்னா ப்ரோட்டோடைப்பில் வந்து வாட்டர் தான் ஃப்ளோ ஆகுது. அப்போ அதனுடைய டென்சிட்டி நமக்கு என்னவாக இருக்கும்? வாட்டருக்கு வந்து எப்போதுமே 1000 கிலோகிராம் பெர் மீட்டர் கியூப். மென்ஷன் பண்ணாலும் பண்ணலனாலும் கொடுத்தாலும் கொடுக்கலாம், வாட்டருக்கு வந்து 1000 தான் எடுக்க போகிறோம். ஓகேவா? ஸோ இது ஒரு ஃப்ளூயிடு ஃப்ளோ ப்ராப்ளத்தை வந்து அனாலிசிஸ் பண்ணுது இல்லையா? அதனால் நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம் அப்படின்னா இந்த ப்ராப்ளத்தை வந்து ரெனால்ட்ஸ் மாடல்ஸ்லாம் யூஸ் பண்ணி சால்வ் பண்ண போகிறோம். வி ஹாவ் டு கேல்குலேட். என்ன கண்டுபிடிக்கணும் அப்படின்னா your calculation parameter is velocity of the oil flow. ஓகே, ஆயில் வந்து நமக்கு எவ்வளோ வெலாசிட்டியில் ஃப்ளோ ஆகுது. ஓகே, ஸோ திஸ் இஸ் அவர் required question and we start the solution. Okay, since it is the fluid flow problem, I have used Reynolds models law. Okay, Reynolds models law. fluid flow problem நாலே Reynolds models law தான் யூஸ் பண்ணணும். According to Reynolds models law, Reynolds number for model equal to Reynolds number for prototype. So rho v d divided by mu is Reynolds number formula. Okay, rho v d divided by mu. Left hand side model, so rho m vm dm mu m. Right hand side prototype, pp vp dp mu p. You have calculate the value of velocity of oil. Oil flow ஆகிறது எங்கே? மாடலில். அப்போ இந்த மாடலுக்கு மட்டும் நம்ம வெலாசிட்டி கண்டுபிடிக்க போகிறோம், அதை மட்டும் தனியாகவே வச்சுக்கலாம். ஸோ வெலாசிட்டி ஆஃப் த மாடல் vm that is equal to vm மட்டும் அங்கேயே இருக்கட்டும். ஓகேவா? இதை மட்டும் லெஃப்ட் ஹேண்ட் சைடில் வச்சுக்கோங்க, கண்டுபிடிக்க போகிறோம் வெலாசிட்டி ஆஃப் த ஆயில் இன் மாடல். ஸோ ரைட் ஹேண்ட் சைடு ஃபார்முலா என்னவாக இருக்கும்? ரோ பி இன்ட்டு விபி இன்ட்டு டிபி இன்ட்டு இந்த மியூ எம் வந்து ரைட் ஹேண்ட் சைடு போகும்போது மல்டிப்ளையாக மாறிடும். மியூ எம் டிவைடு பை ஆல்ரெடி ஒரு மியூ பி இருக்குது. இப்போ இந்த விஎம் போக லெஃப்ட் ஹேண்ட் சைடில் ரோ எம்மும் டிஎம்மும் மல்டிப்ளிகேஷன் இந்த பக்கம் வரும்போது டிவைட் ஆயிரும். ஸோ ரோ எம் இந்த பக்கம் வரும்போது டிஎம். ஓகேவா? எல்லா வேல்யூஸும் இருக்கான்னு பாருங்கள். இருந்துச்சு அப்படின்னா நம்ம அப்ளை பண்ணி டேரெக்டாகவே ஆன்சரை கண்டுபிடிச்சிடலாம். ஸோ வெலாசிட்டி ஆஃப் த மாடல் தட் இஸ் ஆயில் ஈக்குவல் டு ரோ வேல்யூ ஃபார் ப்ரோட்டோடைப் வந்து 1000. ஸோ 1000 divided by rho value for model is 800 into velocity of prototype is 4 meter per second into diameter of the prototype 0.3 meter. மீட்டரை வந்து நீங்கள் உள்ள சால்வ் பண்ணும்போது இண்டிகேட் பண்ண வேண்டாம், நம்பர் மட்டும் போடுங்க. டிவைடட் பை diameter of the model is given as 10 cm, that is 0.1 meter, into mu value for model is 0.025 points divided by mu value for prototype is 0.01 points. எல்லா வேல்யூஸுமே நமக்கு நோன் வேல்யூஸாக இருக்குது. இது நீங்கள் சால்வ் பண்ணி பார்த்தீங்க அப்படின்னா you get the answer, that is velocity of the model is obtained as 37.5 meter per second. மாடல் நமக்கு என்ன fluid flow ஆகுதுன்னு பாருங்கள், ஆயில் தான் ஃப்ளோ ஆகுது. அதனால் ரிசல்ட்டுன்னு எழுதும்போது ஆயில் வந்து எவ்வளோ வெலாசிட்டியில் ஃப்ளோ ஆகுது அதுதான் அதுக்கு மீனிங். ஸோ வெலாசிட்டி ஆஃப் ஆயில் that is equal to 37.5 meter per secondல ஃப்ளோ ஆகுது. ஓகேங்களா? ஸோ பாருங்கள், ப்ரோட்டோடைப்பில் வந்து 4 மீட்டர் பெர் செகண்டில் ஃப்ளோ ஆகணும் பெரிய சைஸில். சின்ன சைஸ்லங்கும்போது எனக்கு 37.5 மீட்டர் பெர் செகண்டில் ஃப்ளோ ஆகுது. ஸோ வாட் இஸ் த கண்டிஷன்? அக்கார்டிங் டு ரெனால்ட்ஸ் மாடல்ஸ்லாம் ரெனால்ட்ஸ் நம்பர் ஃபார் மாடல் ஈக்குவல் டு ரெனால்ட்ஸ் நம்பர் ஃபார் ப்ரோட்டோடைப். ஸோ திஸ் இஸ் த மாடல் லா அனாலிசிஸ். ஓகே, we see in the next video session. Thank you.